ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସभी ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବାଞ୍ଛା କଲ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମो ନମଃ। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। एक अपरा एकादशी तिथि की जय। तो जी बहुत सुंदर तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी, जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे भरी। तो आज दिन रे स्वयं भगवान इतर बास करती। तो जी भी एकादशी तिथि को पालन करे तो शुद्ध भक्ति भगवान को चरण रे उत्पन्न हुए। तो आज तिथि एकादशी तिथि से उपलक्षे आपण समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो भगवान को चरण रे एमती भक्ति रहू तो प्रार्थना करिया भगवान पाखरे। तो प्रथम जेहेतु आज एकादशी तो काली किसी माताजी माने प्रश्न थिला मो प्रति जे माताजी कने किछि लोक काली पालन करके जाइछंती। तो बेले बेले दीटा एकादशी पड़े आ वैष्णव मतरे आमे तो एबे नुआ नुआ भक्ति करछु माला करछु जस्ट विचारे माला बा माछ मांस एबे जस्ट छाड़ीछु पियाज रसुन तो खाउछु किंतु आमे को एकादशीटा करिया दरकार आमे तो कर्मी रे जाउछु कहिया गले एबे आमे तो वैष्णव हेइनु। तो वास्तविक वैष्णव मतरे जो कहा होची जे माने वैष्णव केवल सेटा करिवे तार किछि माने नाही। तो काहेकि दीटा व्रत पड़े आमे जदि टिके बुझिबा तो संसार रे दी प्रकार लोक अछंती माने आम हिंदू सनातन धर्म रे बाकी हिंदू मुसलमान ख्रीस्टान से छाड़ दियंतु। आम सनातन धर्म रे दुई प्रकार लोक जन को कहा जाउची कर्मी आ जन को होची भक्त। भक्त 1% आ 99% हेले कर्मी। कर्मी माने बास फलर आशा जदि आम किसी भगवान पाई करूचे बा देवी देवता मान पाई करूचे तो आम से किसी चाहूचे है ना किए मानसिक करथाए बास मते पुओ मिल जाऊ बा मो पुओ पाखे चाकरी करी जाऊ किछि मु एई व्रतटा करिमी से व्रतटा करिमी। तो से पई गीतारे भी स्वयं भगवान कहउचंदी कामेस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जହାର कामना कौन करछि तार ज्ञान को अपहरण कर नेछि। हाँ से पाने से माने अन्य देवी देवता शरण जाती दुनिया व्रत मन माना आचरण सब करती किंतु जे वास्तविक व्रत भगवान पाई करिया के तो सेटा ही करंती। तो ये सब काहेकि कर्मी माने करंती बस फल भोग करवा। हाँ तो बस हमको किसी संसार सुख भोग दरकार जेटा कि संसार सुख नाई लो बाबा। शास्त्र जेटी कहूची जगतटा एमती डिजाइनिंग करा होची केवल दुख दुख आ दुख। जेमती को स्वामी तुलसीदास कहउचंती बरफ रे जेमती केबे निया लागेनी तुष को कुटिने जेमती केबे चाउल बाहारेनी माटी को पेड़िले जेमती तेल बाहारेनी से भली संसार सुख ही नाही। जे बनैचंती से कहउचंती दुखालयम शाश्वतम। तो कहीं सुख पाइबा किंतु फिर भी अंधाधुंध लोक लगी देवी देवता पूजा भी जरूर फिर भी दरकार कौन संसार सुख। तो भगवान को शरण गले भी से संसार सुख ही मागुंट। ये जो दीटा एकादशी कर्मी मैंने जो एकादशीटा दशमी प्रधान एकादशी जो मैंने करती उद्देश्य संसार में भगवान आमको किसी ना कि सुख देवे धन धान्य घर भरीज पुत्र पौत्र आम देखा पाइबा आम बास ये आम केमी संसार भलरे रहा। तो यहाँ को आम गोटे छुटिया दृष्टांत मध्यम बुझा से केमी बुद्धू हाँ से बुझा थे कौन कौन है जड़े राजा थिले तो एमती तो प्रजा मान सुख सुविधा सबकि करती। थे कहली जेल रे बिचारा पड़ती सड़ुंट लोक गुड़ा तो नियम कानून न मानिकी तो किसी जहाँ भी कष्ट तो पाँच किसी करिया दरकार। तो राजा कौन भाविले कर्मचारी को पठेले जाओ एनाउंस कर दियो तो मुझे आसबि जहाँ जहाँ इच्छा कथा कहे मुझे पूर्ण करी। तो राजा समय अनुसार गले जेल को और समस्ते खुशी होकर बसते राजा आम मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो सब लाइन करके आसता किए कहला मत कौन दरकार बहुत गरम दिने बहुत गरम आज्ञा फैन गोटे जी व्यवस्था कर दिंते भल हाँ आउ जड़े आसिले शीत दिने बहुत शीत आज्ञा जी कंबलर व्यवस्था कर दिंते किए कहला बो खाइबारे सबुदिने से गुड़ी डाली गुड़ी पत्थर माने चाउल पत्थर एमती खाईते ठीक से मिलूनी आज्ञा जी खाइबार किसी भल व्यवस्था कर दिंते तो किए निज कि पैसा व्यवस्था कर दिंते सब निज निज काम से जेल रे केमिति रहिबा सेटा मागिले। किंतु लास्ट जड़े व्यक्ति आसला
କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। କହିଲେ ହଁ ରେ ମୁଁ ରାଜା, ତମମାନେ ତ ମାନେ କେହି ହେଇଛ କାହିଁକି ନା କଥାକୁ ନ ମାନିକି। ତମ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ହାତରେ ପାର, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ କହୁନ, କ'ଣ ତୁମକୁ ଦରକାର? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିପାରିବ, ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି କର୍ମ କରିଦେଇଛି ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସଢୁଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତ ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ହେଁ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପୁଣି ସୁଧୁରି ଯାଅ, ତୁମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଲତ କାମ କରିକି ଏଥିରେ ଫସିଛ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଚନ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ହେଲା, ଯିଏ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ଆରେ ରାଜା ବାହାର କରିପାରିବେ, ବାସ୍ ତମର କାମ କ'ଣ, ସେ ଗଲତ କାମକୁ ଛାଡ଼। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସଂସାର ରୂପକ ଜେଲରେ ଅଛେ, ତ ଏଠି ଗଲତ କାମ କରିଛେ କ'ଣ, 4ଟା ଅଧର୍ମ କାମ କରିଛେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାନ ଦ୍ୟୁତ ସୁନା, ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଂସାହାର କରିଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଆମେ ଜୁଆ ଖେଳିଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଆମେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଆମେ ମଦିରା ପାନ କଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବା। ହଁ 30 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା, କାଲି ମାତାଜୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, କେତେ କାକୁତି ମିନତି ମଦ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ। ତ ଇଏ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ସୁଖ ନାଇଁ ଲୋ ବାବା, ଇଏ କେବଳ ଦୁଃଖ, ଜେଲ ଆହୁରି ନର୍କ, ସଜା ଭୋଗ କରାଯିବ। ତ ଇଏ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁ, ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆମେ ଶୁଣିବା, କ'ଣ ଏଟା କି ପୁରାଣ, ଯୋଉଠି କୁହାହଉଛି ବୃହଦ୍ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଷାମ୍ ଶୂଦ୍ରାଣାମ୍ ଚୈବ ଯୋଷିତାମ୍ ମୋକ୍ଷ୍ୟଦମ୍ କୁର୍ବାଣାମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟତମ ଦ୍ୱିଜା। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କରୁ ବା ଶୂଦ୍ର କରୁ ବା ଯୋଷିତମ୍ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କରୁ, ତ ମୋକ୍ଷ୍ୟଦମ୍ କୁର୍ବତାମ୍, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ମୁକ୍ତି, ଏଇ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଯେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ ନା, ସେଠୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟତମ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଭକ୍ତି କଲେ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଭକ୍ତିଟା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆମେ ଏଇଠି ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଛେ। ତ ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ତିଥିକୁ କରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ତିଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ଯେଟା ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପ୍ରଧାନ ଏକାଦଶୀକୁ ଆମେ କରିବା, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷଦମ୍ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନେ ନା, ଏଠୁ ବାହାରିବା ନା ଏଇଠି ଫସିକି ରହିବା। ତ ମଣିଷ ତ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ଟାଇଲ୍ କରିବା ଏଇ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସହିତ, ତ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନେ ଏବତେ ଆଦି ଅନ୍ତବନ୍ତ କୌତେୟ ନ ତେ ସୁରମତେ ବୁଧା। ମାନେ ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାର ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ ଶରୀର ସୁଖରେ ଦୌଡୁଛେ ନା, ଶରୀରଟା ଟେମ୍ପରାରୀ, କେହି ଥରେ ଆମେ ବିଚାର ବି କରୁନେ, କେତେ ଯାଏଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବ, ଯେତେ ଯାଏଁ ଶରୀରଟା ଅଛି ନା, ଫିର ଶରୀର ଗଲା ତ କ'ଣ ହବ, ଯୋଉ ଭୋଗ କରିଛ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ବିସ୍ମୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମକାରତ ନ ସିଦ୍ଧିମ ଅବାପ୍ନୋତି ନା ସୁଖମ୍ ନାମ ପରାମ ଗତି। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଦ କଥା, ଯେ ତପସ୍ୟା କର। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବସେଇକି ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୁକୁର ସୁଅର ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେ ନାୟମ୍ ଦେହ ଦେହ ଭାଜାନୃ ଲୋକେ କଷ୍ଟାନ କାମାନ ହର୍ତେ ବିଟଭୁଜାମେ ତପ ଦିବ୍ୟಂ ପୁତ୍ର କାଜେନ ସତ୍ୱଂ शुद्धेतन जस्माद् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। नायम देहो देहो भाजान लोके, ये जो ଶରୀର ମିଳିଛି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଏଇଥିରେ କେବଳ କୁକୁର ସୁଅର ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିନାହିଁ। ତପ ଦିବ୍ୟମ ପୁତ୍ର କାଜେନ ସତ୍ୱମ, ହେ ପୁତ୍ର ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କର। ତପସ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ହବ,
ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପାଇବ। ଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ସୁଖ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ହଁ, ମାଂସାହାର ଟିକେ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ତାର ତପ୍ତ ସୂରି କ'ଣ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନରକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ କାଟି ମାରିକି ଖାଉଛେ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ନଶା କରୁଛେ, କ'ଣ ସେଟା ଆଇପାନ ନରକ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣିବା, ଆଇପାନ ନରକ। ପିଓ କେତେ ପିଉଛ? ପୁରା କହନ୍ତି ନା, ଲୁହାକୁ ପୁରା ପିଘିଲି ଦେବେ, ଜଳେଇ ଜଳେଇ ତରଳ କରିଦେବେ, ଲିକ୍ୱିଡ। 4 ଜଣ ଯମଦୂତ ଧରିକି ବସିଥିବେ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଟାଣିକି, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ପିଉଥିବ। ପିଇ କେତେ ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବିଚାର କରୁନେ। ହଁ, ମଦରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବି ତ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ଉମର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମରିବା 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷରେ ହିଁ ମରିଯିବା। ହାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ସବୁ ତ ଶରୀର କିଡନୀ ଫିଡନୀ ସବୁ ଖରା ହେଇଛି, ଯା ମରିଯା। ଫେରେ ନରକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯୋଉ ଭାବୁଛି ଏଠି ସୁଖ ନୁହେଁ ଲୋ ବାବା, ଇଏ କେବଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଥିରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପଛରେ ପଡ଼େନି, ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ଦରକାର। ଭଗବାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ହେଲେ ଶାଶ୍ୱତ। ତ ଯଦି ଭଗବାନ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପାଇବା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଖତମ ହୁଏନି। ଭଗବାନ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ହବା, ତ ଆମେ ଯୁଡ଼ିଯିବା। ସେପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ନାଁ ହେଲା ଯୋଗ। ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବା ତ ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମିଳିଥିଲା, ଦିନେ ପଚାରିଲେ ବି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା କାହିଁକି ମିଳିଛି। ଦିନେ ତ ମରିବା ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ମଣିଷ, କାହାକୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ତ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ମିଳିଥିଲା, କେବେ ପଚାରିଲେ? ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ, ଗୋଟେ ଉପହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତପ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜିର ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯେ ନିରାହାର ପୁରା ରହିବା ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଖାଇକି, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଆମେ ରହିପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିକି ଏଇ ଭବସାଗରକୁ ବାହାର ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେହି ବିଚାର ବି କରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ନା, କରିବି କେତେ, ମୁଁ କହିଲି 99% ଭକ୍ତ କେତେ ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ବସିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ବାସ୍ତବିକ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ନହେଲେ ତ ଅଜ୍ଞାନ କରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଜଣକୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଯଦି ହୀରାର ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳିଯାଏ, କ'ଣ ଭାବିବ ସେ? ସେ ତ ଜୀବନରେ ହୀରା ହିଁ ଦେଖିନି, ସେ କାଚ ହିଁ ଦେଖିଛି ନା। ତ କ'ଣ ଭାବିବ, ଓ କାଚଟା କହିକି ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମୂର୍ଖ ହିଁ କହିବ ନା, ରେ ମୂର୍ଖ ନା ତୁ, ଏ ହୀରା ମିଳିଥିଲା ତୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାକୁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସେଇ ହୀରା ସଦୃଶ ମିଳିଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଭବସାଗରରୁ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ସୁଖ ପଛରେ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପଛରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ପଶୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଭାଗବତ କହୁଛି, ଯେ ତପ ନା ଶୌଚ ନା ଦୟା ନା ଦାନ ନା ଗୁଣ ନା ଧର୍ମ ନା ଶୀଳ ନା ଜ୍ଞାନ, ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ ଭୂରି ଭାର ଭୂତା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେଣ ମୃଗାର ଚରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ତା ପାଖରେ ସବସେ ପ୍ରଥମ କଲେ ତପସ୍ୟା, କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରତେ ପଡ଼ିବ। ତପସ୍ୟା କ'ଣ? ହରି ନାମ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି, ଏଇଟା ତପସ୍ୟା। ଯଦି କୁହାଯାନ୍ତା ଗରମ ଦିନେ 4 କଡ଼ିଆ ନିଆଁ ଜଳାଅ, ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଉପରକୁ ହାତ କର, ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଉଦ୍ଧାର କର, ତ କେହି ଆମେ କରିପାରିବାନି। କିଏ କରିପାରିବା? ଆରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ବରଫିଲା ପାଣିର ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରୁହ, ଉପରକୁ ହାତ କରିକି କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, କେବେ ପାନି। କେତେ ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ବସୁଛ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କର। ସୁନ୍ଦର ଜିଭ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ସବଜି, ଭଗବାନ ଫଳର ଭେରାଇଟି କିଛି ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅନାଜର ଭେରାଇଟି, ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ବନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ଆଉ ଏକାଦଶୀକୁ ବ୍ରତଟା କର। 15 ଦିନକୁ ପେଟକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଦିଅ। ଭାଇ ମେସିନ୍ଟା ସିଏ ବି ତ ଘୁରୁଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଥକା ଦରକାର, ତାକୁ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ନା। ତ ବାସ୍ ଥୋଡ଼ା ସେ କିଛି ଖାଇକି ଜୀବନଟା କଣ, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମନକୁ ଲଗେଇକି। ବାସ୍ କେତେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରୁନେ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଭଗବାନ ଏଥିରେ ସେପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପଛରେ ସେ ପଡ଼େନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ସବୁଦିନ ରହିବନି ନା। ଆଖିର କେତେ ଦିନ ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ଲୋ ବାବା, ଜିଭରେ କେତେ ଦିନ ମାଂସାହାର ଖାଇବୁ, ମାନେ ନଶା କରିବୁ ନା ମଦିରା ପିଇବୁ, କେତେ ଦିନ? ଶରୀର ଖତମ ହେଲେ ସରିଲା ନା। ତାପରେ ଫିର କୁକୁର ସୁଅର ନରକ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି ନରକ ନାହିଁ। କୁକୁର ସୁଅରକୁ ତ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛ ନା, ଥରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖିକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ। ତ ଇଏ ଭଗବାନ ସେ ନେଇକି ଆମ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ମାନିବ ତ ଧାମକୁ ତ କେବେ ମିଳିବନି, ଭଗବତ ଧାମ ତ କେବେ ପାଇପାରିବନି, ଏ ଜୀବନରେ ବି ତମେ ସୁଖ ପାଇପାରିବନି।
ଆଉ ଆଗଲା ଜୀବନ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି। ଯାଅ ପଶୁ ଭଳି ଆହାର କଲେ ପଶୁ ଜନ୍ମକୁ ଯାଅ, ମାନେ ତପ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ତ ବିତେଇଲନି ନା। ତ ଇଏ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସୁ ଆସୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିମାଳା କଲେଣି, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଆଉ ମାତାଜୀ ମୁଁ ଏବେ ଚାରିମାଳା କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗତ ଥର କହୁଥିଲି ମାତାଜୀ ମୁଁ ଏଇ ଏକାଦଶୀଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଇଏ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆରେ କାଲି ଯଦି ମରିଗଲେ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବିଚାର ଆସୁ, ରାବଣ କହିନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କର ତୁରନ୍ତ। ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଏକାଦଶୀ କଲେ ଆଜିର ମହିମାରେ ଯେତେ ପାପର ପାହାଡ଼ କରିକି ରଖିଛି, ତ ସେ ସାରେ ପାପ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜି ଏକାଦଶୀ କରିକି। ତ ଦୁଇରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଆଜି କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶମେ କାହିଁକି କରିପାରୁନେ, ନା ଆମେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସିନେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଆମେ ନଶା ମଶା କାଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାହାର ବି କିଛିରେ ରହିଛି ମନ, କିଏ ମାଂସାହାର କରୁଛି, ପିଆଜ ନହେଲେ ତ ଭାତ ଖାଇବନି, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜୀବ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଟିକେ ଆଜିର ବ୍ରତ କରିବା। ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ନାଇଁ ତୁ କର, ମୁଁ ଅଛି ନା ତୋ ପଛରେ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୁ ଭସ୍ମୀ କରିପାରିବୁ। ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତେଷାଂ ସତତଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେମି, ବାସ୍ ତୁ ସତତ ରୂପରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହ। କି ବୁଦ୍ଧି ଦେମି, ଯେନ ମାମ୍ ଉପଯାନ୍ତି ତେ, ଯେମିତିକା ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିକି ଆସିପାରିବୁ। ତ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ନା, ତ ଏମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ଯେଉଁ ବି ନଶା କରୁଛେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ ଏମିତି ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଏକାଦଶୀକୁ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରନ୍ତୁ, ଫିର୍ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ତ କହି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗଲତି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ କଥା କହିବାରେ। ଆଜ୍ଞା हाँ एकादशी विषय में कहली ना, टिके भी जोड़ी देती नाई देव देव बाजान लिखे जे कहते भगवान ऋषभदेव। तो ठीक अच्छे आम यही व्रत को करके भगवान को चरण में भक्ति को उत्पन्न करा। ठीक अच्छे रहा ए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।